terima kasih kepada yang melaksanakan warisan ide dari Pondok Sami ini. Semoga ide dari Pondok Sami satu Polres ini menjadi anak-anak yang berguna, berbakti pada orang tua, bagi agama Islam, bangsa dan bangsa. Mudah-mudahan kami aktif dan aktif. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian Allah, sila kita sama-sama menyimak bacaan biji jari Pondok Sami ini dalam rangka khatmul Quran yang mudah-mudahan dengan acara Al-Quran ini anak-anak kita baik-baik Allah ini menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita harapkan menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك
أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Al-Mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, keluarga besar Masjid Nurul Islam Bebie, Desa Mekadame, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Ketua PBI dan seluruh anggota. Demikian peracara pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Nurul Watani kepada Ananda diinstruksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسبح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha banyak Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kita ke acara uraian, anak-anak kami yang baru selesai hatam Al-Quran, tahun bermurid sedikit, tahun bubar dulu, murid dah toko, sila. Selanjutnya kadu dia lagi Pak. Tunas selesai dia lagi awal dulu sebelah ni. Kepada anda yang sama-sama sallallahu Rasul
dengan banyak membaca salawat kepada junjungan malam Nabi besar kita Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat dari beliau pada saat kita sangat membutuhkan di yaumul akhir. Selanjutnya dari Al-Mukarramun, guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, mari kita simak secara seksama pengajian umum dengan tema Fadilah peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Musleh Khalil Kediri. Waktu dan tempat kami dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Al-Hajj Imran mata'anallahu bituri umrih, yang hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang sempat hadir pada siang hari ini, yang hormati takmir Masjid Al-Iman Nurul Islam, hadirin hadirat majlis Zikra Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur bagi Allah atas nikmat yang paling besar yang lungguh tiang diberikan. Apa itu? Nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah, dan diutusnya sebagai Rasul bukan hanya kebahagiaan bagi tiang pelunggu sebagai kaum muslim, tapi bagi alam seluruhnya. Karena Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Rasulullah ke muka bumi ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam artinya manusia, binatang, dan seluruh isi bumi ini akan terselamatkan bila dijalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang kedua, tentu tiang pelunggu diberikan umur sampai hari ini, sementara saudara-saudara kita seumur dengan kita sudah ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Di peringatan Maulid tahun yang lalu mungkin tidak sempat dia merayakan lagi Maulid di tahun ini. Karenanya mari kita syukuri umur ini dengan mengisinya dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Syukur yang kedua, tentu jamaah sekalian, pelunggu diberikan satu nikmat yang disebut dengan al-iradah, nikmat kemauan. Nikmat kemauan ini tidak diberikan kepada seluruh hambanya, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngiring tang guru.
Hadirin rahimakumullah, kesyukuran yang ketiga yang juga kita harus tetap tuangkan berupa kesehatan. Tidak banyak orang yang sehat seumur kita, sudah banyak yang harus mendekam di rumah sakit atau di rumah. Karena itu kesehatan, kata ulama, tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuha illal marda. Kesehatan itu mahkota bagi orang yang sehat, tidak diketahui kecuali oleh orang yang sakit. Nikmat sehat terasa ketika kita sudah sakit. Nah, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemauan, tiga nikmat ini jarang bersatu jamaah sekalian. Ada yang punya kemauan tapi tak ada waktu, nggak bisa datang ke tempat ini. Punya waktu tapi tidak ada kemauan, juga tidak bisa hadir ke tempat ini. Punya kemauan, punya kesempatan, tetapi tidak punya kekuatan, juga tidak bisa hadir. Oleh karena itu, sekali lagi akhirnya kita sadar bahwa melaksanakan ibadah seperti ini mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena kemauan kita. La haula wala quwwata illa billah. La haula artinya tidak ada kekuatan untuk kita bisa menolak maksiat kepada Allah kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesyukuran yang harus kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti bersama orang-orang yang telah dijanjikan untuk mendapatkan syafaat beliau. Hadirin rahimakumullah, tiang diminta oleh Al-Mukarram untuk menyampaikan sedikit peringatan Maulid. Sejujurnya tiang bingung apa judul yang pas untuk peringatan Maulid niki. Sebab niki Maulid yang keberapa Pelungguh rayakan? Berapa umur Pelungguh sekarang? Berarti yang ke-40. Berarti kalau ada judul 40, yang judul yang ke-41. Kita merayakan setiap tahun. Izinkan tiang mengajak kita semuanya untuk mencoba mentadabburi satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, mahabbah. Sebelum kita masuk kepada mahabbatullah atau mahabbatur Rasul, ingin saya menjelaskan dulu posisi cinta kepada Rasulullah dalam keimanan kita, dalam iman. Di mana letak cinta kepada Rasul dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna su'bah, afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, iman itu ada 79 cabang atau 69
cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya di jalan. Wal haya'u, dan malu itu cabang dari iman. Berarti baru 3 disebut di sini. Berarti sisanya berapa? 79 dikurangi 3, 76. 76 itu bersebaran di hadis-hadis Rasulullah, di ayat-ayat Allah. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintaiku melebihi cintanya kepada keluarganya, bahkan kepada seluruh orang. Berarti cinta kepada Rasul adalah cabang dari iman. Ketika bicara cinta kepada Rasul, berarti kita bicara cabang iman. Ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah, berarti kita sedang bicara cabang iman. Berbicara tentang cabang iman, maka dia tidak boleh putus dengan cabang-cabang yang lain. Ibarat listrik niki, jemaah sekalian. Satu listrik dengan yang lain niki dia berhubungan. Bila satu yang rusak, maka konslet semuanya. Kalau pelundung misalnya di pojok niki kena air, maka yang lain ikut mati. Niki sekedar perumpamaan. Begitu juga iman yang pelundung. Pada suatu hadis dikatakan kila kepada Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tu'dhi jiranaha. Qala hiya finnar. Ya Rasulullah, ada wanita, mohon maaf ibu-ibu, rajin sholat malam, rajin puasa, tetapi sering menyakiti tetangga. Padahal tetangga ini urusan iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Berarti memuliakan tetangga cabang dari iman. Ketika pelungguh menghargai tetangga, menghormati tetangga, berarti pelungguh sedang melaksanakan satu cabang iman. Ketika pelungguh yang menyakiti tetangga, berarti pelungguh sedang mencoreng, sedang merusak satu cabang iman. Nabi Muhammad Rasulullah, hiya finnar, wanita nike di neraka. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa, tetapi satu cabang iman yang dia rusak, maka rusak yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kembali judul kita sekarang bicara tentang satu cabang iman, yaitu mahabbatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar tiang pelungguh tergugah, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada suatu hari ada seorang sahabat dari Badui, dari pegunungan, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat itu? Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi beliau bertanya kembali, ma'a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka
Yang bertanya, yang menjawab tidak. Aku tidak mempersiapkan banyak hal. Aku hanya menyiapkan cinta Allah dan cinta Rasul. Perhatikan, aku tidak mempersiapkan yang banyak. Artinya sholatku ya 5 waktu, puasa tidak sebanyak orang. Tetapi satu kalimat beliau, hubbullah wa hubbur rasul. Aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kau cintai. Siapa yang dia cintai? Rasulullah. Di mana Rasulullah nanti di akhirat? Di surga. Berarti dia di surga. Nah, bicara cinta ini bicara surga. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita bicara cinta, ini adalah bab perasaan, bukan bab zohir. Saya yakin semua ini adalah mantan-mantan pecinta kelas 10. Nggih? Ente diam dulu, nggak nyambung ini. Ini yang perlu besar-besar. Kalau dia berarti perlu dipertanyakan dan guru terlalu muda. Cinta, ini masalah perasaan. Ketika orang beribadah kepada Allah, ibadah kepada Allah itu ada 2 kelompok. Ada yang beribadah karena kewajiban, tapi ada yang beribadah karena cinta. Beribadah karena kewajiban artinya wajib. Ketika bicara wajib, maka di situ ada pahala, ada dosa. Yang wajib artinya digawe atau dikerjakan, mau pahala, nggak tegawe mau dosa. Maka sholatlah iya karena kewajiban, kalau tidak berdosalah dia. Ada beban, ada pemaksaan diri. Tetapi cinta beda. Ibadah karena cinta. Ibadah karena cinta adalah ada kenikmatan, ada lazat. Tidak karena wajib, sudah melampaui wajib, tetapi didorong oleh kerinduan. Rasulullah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Arak telu masalah. Kalau telu masalah ini ke arah oleh sopok dengan, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ternyata iman ini kayak manis, Bapak. Wah, ngerasa, berarti belum menemukan. Rasulullah mengatakan manis, semanis Nabi. Udah madu, udah manis sudah sekarang. Semanis apa? Semanis yang pelungguh anggap manis sudah. Karena saking banyaknya manis-manis sekarang. Halawatul iman, manisnya iman. Apa yang ketiga nih? Kita sebut satu saja. Ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwa. Ketika Allah dan Rasulnya ia cintai melebihi dari yang lain. Jadi manisnya iman akan terasa jamaah sekalian kalau kita sudah mencintai Allah dan mencintai Rasul. Artinya apa? Kalau tiang pelungguh beribadah lantaran cinta, maka ibadah itu akan terasa manis, terasa nikmat, terasa sebentar rasanya. Halawatul iman. Membaca Al-Quran kalau dasarnya karena kewajiban, ya absen misalnya kepala kantor, saya tidak baca sejus, jangan nete, nah maka lama sejus nih. Tetapi kalau karena mahabbah, maka tidak ada orang yang merasa bosan berbicara dengan kekasihnya.
Sepakat nggih? Sepakat pelungguh tiang? Kalau bicara sama kekasih niki nikmat rasanya, apalagi puber kedua nggih. Wah, umur 40 tahun niki masuk puber kedua, ada janda sebelah. Wah, niki ada lazat, ada nikmat. Apa yang membuat nikmat niki? Cinta. Nah, oleh sebab niki maka tiang pelungguh harus masuk ke derajat yang kedua niki, yang disebut dengan ibadah landasan mahabbah. Di dalam hadis dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, beberapa pertanyaan dari malaikat Jibril, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, Islam itu ya rukun Islam nike. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, rukun iman nike. Wa mal ihsan. Nah nike, apa itu ihsan? Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ibadah di mana kamu seakan-akan melihat. Tidak mungkin melihat Allah, tapi seakan-akan. Maka dia masuk pada bab imajinasi, bab perasaan, bab rasa. Seakan-akan melihat Allah. Orang yang bercinta ini kan seakan-akan. Baca surat tulisan, Kak, malam di kini pedem. Enggak no, Kak, di kini pedem. Yang membaca karena cinta ini gelisah. Apa sebabnya pedem? Terus di WA enggak menjawab, tambah gelisah. Tapi kalau orang yang enggak ada cinta menjawab, demi pedem terserah kamu, enggak ada hubungan. Tetapi kalau yang ada cinta yang membacanya, maka bergetar hatinya. Hanya tulisan di pedem. Apalagi mendengar suara voice yang dikit. Wah, kalimat itu gemetar mendengarnya. Itu cinta. Surat Al-Anfal ayat pertama dan kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendengar nama Allah getaran terjadi. Pertanyaannya, begini bergetar, berarti belum cinta. Jamak-jamak jawaban. Tetap yang dengar Allah dibaca Al-Quran bergetaran. Jawabannya karena kita belum cinta. Rajin yang baca Quran Pak Ustaz, lalu biasa-biasa. Tunggu baca Quran bukan cinta. Kok begitu? Iya, jawabannya tadi. Kok tidak bergetar? Tersebut berakhirnya kok tenang-tenang? Maka dipertanyakan, jangan-jangan sudah tidak cinta lagi. Ya kan? Adik-adik di belakang. Kalau dijawab gimana kabar sama yang baik, begitu jawabannya maka langsung dia sudah tidak cinta lagi. Hadirin rahimakumullah, maka kita mulai tanya, apakah tiang sudah mencintai Allah atau Rasul yang tahu hanya Allah dan pelungguh? Jawabannya, kalau tidak ada kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, tidak ada getaran-getaran ketika mendengar asma Allah, maka jawabannya pelungguh belum mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagaimana sekarang agar kita mendapatkan cinta itu? Rasulullah sudah mencintai kita, sudah pasti. Tetapi masalahnya apa tiang pelungguh mencintai beliau, ini masalah. Nah, untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka pertama dan paling utama, tidak mungkin cinta akan datang kalau tidak ada pengetahuan, alias ma'rifatur Rasul,
mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa pengenalan pelungguh terhadap Rasulullah, maka segitu cinta pelungguh. Siapa yang paling kenal dengan Rasulullah? Sahabat. Maka dialah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau tiang pelungguh ingin mencintai Rasulullah, maka siapkan waktu untuk mempelajari kembali kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setahun sekali di bulan Maulid saja. Maka minta sama Tuan Guru nanti satu kajian khusus tentang pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak jamaah sekalian, sosok baginda Rasul niki manusia yang sangat luar biasa. Siapapun yang mendengar tutur katanya, maka saat itu dia akan luluh jiwanya. Siapa yang memandang beliau, maka ia pun akan luluh. Mendengar kata-katanya, melihat wajahnya, melihat gerakannya, meluluhkan jiwa. Sekali lagi, maka oleh orang Quraisy saat itu, terutama Abu Sufyan Al-Harb bin Harith sebagai pemimpin Quraisy sebelum masuk Islam, kemana-mana beliau pergi selalu menasihati kepada jamaah, bapak-bapak kalau pelungguh ke Mekah tawaf, dendek berdahit searang Muhammad nu ye jogan, Muhammad tukang sihir. Betul, menurut mereka tukang sihir, sebab siapapun yang bicara sama beliau tersihir, masuk Islam. Takut sekali. Nah, karena itu kita tidak sempat lagi bertemu dengan baginda Rasul, maka kita pelajari sifat-sifat, karakter-karakter dan akhlak beliau. Insya Allah dengan ma'rifat kita akan mendapatkan yang disebut dengan mahabbah. Kemudian tentunya tidak semudah itu kita bisa mendapat mahabbah, maka kita harus minta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa. Terus kita berdoa kepada Allah agar diberikan rasa cinta nike. Sebab nanti kalau rasa cinta nike kita tidak dapatkan tadi, hampa kita beribadah. Nabi gersang ibadah nike. Nanti doanya yang sudah diajarkan, ayo sama-sama, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, yang tunas rasa cinta kepadamu ya Allah, dan rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Siapakah orang yang paling mencintai Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh. Terus kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Yang berikutnya yang kita doakan, tanamkan rasa rindu. Kalau tidak pura-pura rindu, pura-pura itu penting dalam cinta, Pak. Bermula dari berjorak jatuh cinta, maka pura-pura rindu, pura-pura nangis, paksa. Ya Allah, kemalat berdait ke baginda Rasul. Ya Allah, setiap malam kalau pelungguh nangis ingin bertemu, maka Allah akan berikan kesempatan bertemu dengan beliau walau di dalam mimpi. Karena hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, itu pasti aku, karena aku tidak bisa dipupai oleh setan. Mari kita untuk mendapatkan itu. Dan yang kedua tentunya setelah doa kita laksanakan sunnahnya, sunnah baginda Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah memanggil Anas, ya bunayya, wahai anakku, kesini. In qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghis. Ya wahai anakmu,
Bila kamu bisa pagi hari, sore hari tidak ada rasa dengki, rasa sakit hati kepada orang muslim, laksanakan. Kemudian beliau lagi memanggil, itu sunnahku, itu sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, mari kita melaksanakan sunnahnya. Nah, sunnah apa? Banyak sekali sunnah baginda Rasulullah. Bapak-bapak, jangan satu yang diingat. Biasanya ketika menikah, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak senang dengan sunnahku, nikah. Padahal sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Hari ini saya akan mengajak satu rahasia kebahagiaan hidup, baik pribadi, rumah tangga, dan bermasyarakat. Apa itu? Senyum. Tapi senyum. Coba senyum semuanya. Emosi tidak? Nah, senyum niki subhanallah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an wa an talqa akhaka biwajhin talqin. Dindik bayi deremehan, dindik bayi dianggap sepele perkara ma'ruf yang baik nike sekecil apapun, walau sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ketika ketemu, lebih gampangnya bagaimana senyum? Masuk ke Alfamart, itu senyum. Bagaimana senyum? Naik ke pesawat pramugari, itu senyum. Ternyata senyum itu dipelajari 2 semester, Pak, hanya untuk senyum. Ditarik. Coba senyum 3 cm ke samping. Dia tahu ternyata pelungguh tiang ini susah senyum. Tiang naik pesawat dari Kopang ke Bali. Saya sengaja pilih di depan pramugari, ingin diskusi. Dek, apa bahagia dan susahnya jadi pramugari? Susahnya aja Pak ya, apa susahnya? Kalau penumpangnya orang Indonesia. Gimana? Orang Indonesia susah mengucapkan terima kasih. Lamun tersalah sini, lagu lamun terkena di nuah menu terima kasih. Baru tiang sadar betul, bapak tiang almarhum lain yang tersilik-silik diri. Lagu lamun terkena di tuah tahajud. Misal tiang mulut langan masjid di nuah menu terima kasih hana kamu sembahyang di nuah. Lagu lamun di sembahyang. Nah niki, betul niki? Betul niki? Berarti pelungguh belum mengamalkan satu sunnah, yaitu senyum. Mari budaya senyum. Jadi ucapkan terima kasih. Terima kasih niki adalah senyum. Dan kalau kita runtun lagi jamaah filsafat senyum niki, ternyata adalah kebersihan jiwa. Perintah senyum artinya perintah bersihkan jiwamu. Tidak mungkin kamu akan senyum kepada orang yang kamu benci, maka jangan benci orang, artinya agar kita bisa senyum. Dan bersihkan jiwa itu syarat mutlak masuk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta tak berguna, anak tak bisa membantu kecuali dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu gambarannya senyum. Halo, senyum sobat? Paksa sekali nih. Itu bukan senyum hari ini. Senyum. Subhanallah, Rasulullah sedikit mengatakan, ya, tabassumuka nahu akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ini kebersihan jiwa. Kalau pelungguh sekarang misalnya lagi berantem sama si A, datang senyum terus. Ini belum tersebut ada tuh. Kenapa ternyata memang? Padahal perintah senyum artinya perintah memberi maaf.
Perintah senyum artinya perintah meminta maaf. Perintah senyum artinya perintah mengucapkan terima kasih. Perintah senyum saja mengakibatkan sekian kebaikan-kebaikan yang akan terkerek olehnya. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Satu yang dia perintahkan, banyak hal yang terselesaikan. Melaksanakan sunnahnya. Yang terakhir jamaah sekalian, untuk bisa mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan banyak menyebutnya. Sering-seringlah menyebut baginda Rasulullah berupa sholawat. Berbicara tentang sholawat ini jamaah sekalian, Allah berfirman, insyaallah sama-sama kita hafal karena selalu disebut dalam azan bagi orang yang mau azan. Nabi bunyi firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi subhanallah jamaah sekalian, pelunggu harus sujud syukur ketika membaca ayat ini, karena ayat ini hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang tiang baca, pada suatu hari baginda sujudnya lama sekali sehingga seorang sahabat datang mendampirinya, jangan-jangan Rasulullah meninggal. Saking lamanya sujud. Ketika Rasulullah sujud datang, ketika duduk dia langsung, siapa kamu? Sahabat menjawab, gimana kabarmu? Saya khawatir tadi Rasulullah meninggal. Kenapa? Sahabat Rasulullah sujud lama sekali. Barusan malaikat Jibril datang. Dia berkata padaku, memberi kabar gembira, barang siapa yang berselawat padamu, maka aku akan berselawat kepadanya, kata Allah. Barang siapa yang memberi salam padamu, aku akan memberi salam kepadanya. Jadi salawat kita kepada Allah, kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepada kita. Sehingga Rasulullah mempertegas dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu bihi alayhi asra. Siapa yang membaca selawat satu, maka Allah beri selawat 10. Dan tentu pertanyaannya, apa arti selawat Allah kepada hambanya? Selawat Allah kepada hambanya, kata ulama, adalah maghfirah, rahmah, waridwan, ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Berarti satu selawat yang kita baca, maka 10 ampunan Allah, 10 rahmat Allah, 10 ridho Allah. Tidakkah pelungguh bahagia? Tidakkah pelungguh senang dengan satu selawat yang kita baca? Nah, bagaimana kalau 1000 selawat, maka pelungguh bisa mengalihkannya. Ini hadiah yang paling besar untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang ditaruh di pertama oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan lafaz apapun salawat yang telah kita diajarkan, maka di dalamnya Allah telah menjanjikan kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita sama-sama sadar sekarang bahwa tiang sendiri dan mungkin juga bapak-bapak, saya yakin merasa belum mencintai Allah, tapi yakinlah Allah belum mencintai baginda Rasulullah, tapi yakinlah Rasulullah mencintai kita. Tinggal sekarang kita berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tadi. Ada usaha keras, terus kita ingin mendapatkan cinta. Satu kisah penutup. Ini panitia sudah gelisah di belakang. Satu aja penutupnya. Ketika perang Uhud. Masih ingat perang Uhud? Setelah perang Badar. Di perang Uhud diceritakan bahwa Rasulullah meninggal. Maka di Madinah menangis semua sahabat. Ada seorang ibu-ibu keluar dari rumahnya, langsung dia tidak ikut tangis, langsung ke medan tempur.
datang. Begitu di jalan dia ketemu mayat-mayat bergelantungan. Ini siapa? Ini suamimu yang meninggal itu. Dia tidak sedih. Ini siapa? Ini anakmu. Dia tidak sedih. Ini kakakmu. Dia tidak sedih. Yang dia tanya, Rasulullah di mana? Rasulullah di sana. Datanglah, ditarik sorbannya. Ya Rasulullah, aku tak peduli dengan dirimu, dengan keluargaku, agar engkau selamat. Subhanallah, cintanya kepada Rasulullah di atas cintanya kepada anaknya, di atas cintanya kepada suaminya, dan di atas cintanya kepada keluarganya. Mari kita raih cinta Rasulullah bila perintah Allah dan perintah Rasulnya berhadapan dengan yang lain. Tinggalkan, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul. Itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah di atas cinta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah menunjukkan pengajian inti perintahnya adalah keutamaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kunci keselamatan bagi manusia, keselamatan duniawi dan ukhrawi, dan tentunya di samping amal ibadah yang lainnya, dan jangan lupa mengadakan senyum kepada sesama. Selanjutnya untuk lebih berkahnya apa yang telah dilaksanakan baik oleh anak-anak remaja yang telah menyelenggarakan acara malam maupun sampai saat ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat berdoa, dalam hal ini doa akan dipimpin oleh guru kita Tuan Guru Haji Ma'ruf Ramdan langsung kepada beliau kami bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendengar wejangan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru. Mudah-mudahan semuanya kita dapat meresapinya dan melaksanakannya sebaik-baiknya. Ala hadinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wal dhunubat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya jabbar ya qahhar ya jabbar ya qahhar ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya ghani ya razzaq ya ghani ya razzaq ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha an tu'tiyana ya Allah min haitsu la nahtasib wa tarzuqana min haitsu la nahtasib wa tu'tiyana al-fursatal khair min haitsu la nahtasib. Allahumma qdi anna duyunana bi barakati asma'ikal husna kulliha. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana bi barakati asma'ikal husna kulliha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna ya Allah min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih al-imam wal ummata wal ra'i wal ra'iyah. Allahumma aslih al-imam wal ummata wal ra'i wal ra'iyah. Allahumma aslih al-imam wal ummata wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim bil khair wa adfa syarra ba'dihim min ba'd. Allahumma antal alimu bi sarairina fa aslihha wa antal alimu bi dhunubina faghfirha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha
لا ترانا حيث نهيتنا ولا تبقدنا حيث أمرتنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بمعصيتك بعفوك وكرمك يا عزيز وغفار اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا تقبل دعانا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة العلماء بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya